பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. சுமுகர். முதலில் சுமுகர். விநாயகரின் 16 பெயர்களில் முதலில் சுமுகர். 16 முதலில் முகப்பில் வருகிற பெயர் சுமுகர். வரவேற்கும் போது சுமுகமாக முகமன் கூறுவது என்பார்கள். அப்படி அழைக்கிற மாதிரி முதல் பெயர் அமைந்திருக்கிறது. சமூகத்தில் எல்லா ஜனங்களும் சுமுகமாக, அதாவது ஒற்றுமையுடன் வாழ வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். சுமுகம் என்றால் நல்ல முகம், அன்பும் ஆனந்தமும் பொங்கிக் கொண்டிருப்பதுதான் நல்ல முகம். சுமுகம் தமிழில் இன்முகம் என்று சொல்லுவது. ஹிருதயத்தில் உள்ள அன்பும் ஆனந்தமும் முகத்திலே வெளிப்படுவது சுமுகம். மைண்டுக்கு இண்டெக்ஸாக ஃபேஸ் இருக்கிறது என்கிறார்கள் அல்லவா? அப்படி உள்ளத்தில் உள்ள பிரேமையை காட்டும் சுமுகத்தை உடையவராக விக்னேஸ்வரர் இருக்கிறார். நல்ல மனசை காட்டும் நல்ல முகம் சுமுகம். அப்படிப்பட்ட முகம் படைத்தவர் விக்னேஸ்வரர். சுக்லாம்பரதரம் ஸ்லோகத்தில் பிரசன்னவதனம் என்று வருகிறதல்லவா? அதுவேதான் சுமுகம். அன்பிலேயும் அன்பாக இருப்பதால் ஏற்படும் ஆனந்தத்திலேயும் உள்ளம் அப்படியே மலர்ந்து அது முகமலர்ச்சியாக வெளியே தெரிவதுதான் பிரசன்னவதனம். தெளிவு, பிரகாசம் ஆகியவைதான் பிரசன்னம். சுமுகத்தில் வருகிற சூவும் அந்த பிரசன்னத்தை குறிப்பதுதான். விக்னேஸ்வரர் எந்த ரூபத்தில் இருந்தாலும் அவருடைய உள்ளத்தின் அன்பும் ஆனந்தமும் முகத்தில் வெளிப்பட்டு அவர் சுமுகராகத்தான் இருப்பார். ஆனை ரூபத்தில் அவர் இருப்பதாலோ இவை அசாதாரணமான அளவுக்கு அவர் முகத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. எத்தனை நாள் வேண்டுமானாலும் அலுக்காமல் சலிக்காமல் பார்த்து கொண்டிருக்கும்படியான ஏதோ ஒன்று ஆனை முகத்துக்கென்றே விசேஷமாக உண்டு. விசாலத்திற்கு விசாலம், காம்பீரியத்திற்கு காம்பீரியம், பரமசாந்தம், இன்னும் இன்ன என்று சொல்லத் தெரியாத ஏதோ ஒன்று சொல்லக்கூடியதாயிருந்துவிட்டால் இத்தனை பெருமை இல்லை. இப்படி பலவிதமான லட்சணங்கள் சேர்ந்த அழகு ஆனை முகத்துக்கு இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஆனைமுகராக இருப்பதால் விக்னேஸ்வரர் சுமுகர் என்ற பெயர் விசேஷமாக பொருந்துபவராக இருக்கிறார். நரமுக கணபதி ஆனைமுகரானது. அவர் எந்த ரூபத்தில் இருந்தாலும் என்று சொல்கிற போது ஆனை ரூபத்தில் இல்லாமல் ரொம்பவும் அபூர்வமாக மனுஷ்ய ரூபத்தில் நரமுக கணபதி என்றே அவர் இருப்பது நினைவு வருகிறது. சிதம்பரம் தெற்கு வீதியில் தம்முடைய பிரசித்தமான ஆனைமுகத்தோடு இல்லாமல் மற்றவர்கள் சொல்லியோ எழுதி வைத்தோதான் இவர் பிள்ளையார் என்று தெரிந்து கொள்ளும்படி மனுஷ்ய மூஞ்சியோடு நரமுக கணபதியாக இருக்கிறார். திருச்சிராப்பள்ளி மலைக்கோட்டை கோவிலிலும் நரமுக கணபதி உண்டு. இதிலே ஒரு வேடிக்கை, யானை முகமில்லாத ஒரு பிள்ளையார் உள்ள கோவிலானாலும் அந்த கோயில் சுவாமியை சிவபெருமானை பற்றி சம்பந்தர் பதிகம் பாடும்போது சுவாமியின் பல லட்சணங்களில் ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி அந்த லட்சணத்தை உடையவனை என்பதற்கு யானை யானை என்றே சொல்லி முடித்திருப்பதுதான். நன்றுடை யானை, உமையொரு பாகம் உடையானை, திருவுடை யானை, சிராப்பள்ளி குன்றுடை யானை கூற என்னுள்ளம் குளிரும்மே என்று பாடியிருக்கிறார். விக்னேஸ்வரரின் அநேக ஆவிர்பாவங்களை குறித்த கதைகளில் ஒன்றின்படி
அவருடைய ஒரிஜினல் ரூபம் நரரூபம்தான். அம்பாள் தன்னுடைய அந்தப்புரத்திற்கு ஒரு காவலாள் சிருஷ்டிக்க வேண்டுமென்று நினைத்தாள். தன்னுடைய திவ்ய சரீரத்தை வழித்து அதில் இருக்கிற மஞ்சள் பொடி, குங்குமம், வாசனை பொடி முதலானதுகளை திரட்டி பிசைந்து ஒரு பாலனாக ரூபம் பண்ணி அதற்கு உயிரும் கொடுத்து காவலாக வைத்து விட்டாள். மனுஷர் மாதிரி தேவர் மாதிரியும் தான். கண், காது, மூக்கு, நாக்கு முதலானவை உள்ள ரூபமே அது. அதாவது நரமுக ரூபம்தான். பிள்ளையார் என்றே பெயர் போகிற அந்த பிள்ளையை, தன் உடம்பிலிருந்து தானே வழித்து பெற்ற அருமை பிள்ளையை அம்பாள் காவல் வைத்துவிட்டு ஸ்நானத்துக்குப் போனாள். அம்பாள் சர்வமங்களா. அவள் தன்னுடைய மங்கள சரீரத்திலிருந்து மங்கள வஸ்துவான மஞ்சள் பொடியை வழித்து மூலப்பிள்ளையாரை சிருஷ்டித்ததால்தான் இன்றைக்கும் எந்த சுபகாரியத்தின் ஆரம்பத்திலும் மஞ்சள் பொடியை பிள்ளையாராக பிடித்து வைத்து பூஜை செய்கிறோம். மஞ்சள் என்பதே மங்கள என்பதிலிருந்து வந்திருப்பதுதான். இங்கே அங்கே என்பதை சில பேர் இஞ்சே அஞ்சே என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா? இலக்கணத் தமிழிலேயே தூங்கல் என்பது துஞ்சல் என்றும் வருகிறது. அப்படி மங்கள என்பதே மஞ்சள் ஆகியிருக்கிறது. சம்ஸ்கிருதத்தில் மங்களம் என்பதற்கு மஞ்சள் என்று ஒரு அர்த்தம். பரமேஸ்வரன் அந்தப்புரத்திற்கு வந்தார். இது யாருடா பத்னியின் அந்தப்புரத்தில் புருஷ பிரஜை என்று அவருக்கு ஒரே கோபம் வந்து ஒன்றும் தெரியாதவர் மாதிரி அந்த பிள்ளையை சிரச்சேதம் பண்ணிவிட்டார். வாஸ்தவத்தில் எல்லாம் தெரிந்தும் தான் லோகோபகாரம் பண்ண வேண்டும், அதையும் விறுவிறுப்புள்ள நாடகமாக பண்ண வேண்டும் என்றே இப்படி செய்தார். என்ன லோகோபகாரம் என்றால், கஜாமுகாசுரன் என்ற யானைத்தலை அசுரன் தன்னே அதே மாதிரி யானைத்தலை படைத்தவர்தான் வதம் செய்ய முடியும் என்றும், அதோடு அப்படி வதைக்கக்கூடிய சத்ரு ஸ்திரீ புருஷ சம்பந்தத்தில் பிறக்காதவனாயிருக்க வேண்டும் என்றும் வரம் வாங்கி வைத்துக் கொண்டிருந்தான். அது ஒரு பக்கத்தில். இன்னொரு பக்கம் நாம் பார்த்த சம்பவம் நடந்த சமயம் கைலாசத்திற்கு பக்கத்தில் லோகத்திற்கு அமங்கலம் உண்டாகும்படியாக ஒரு யானை வடக்கே தலை வைத்து படுத்துக் கொண்டிருந்தது. இந்த இரண்டையும் கம்பைன் பண்ணித்தான் சுவாமி நாடகமாடினார். அம்பாள் சிருஷ்டித்த அருமை குழந்தையை தாம் சம்ஹாரம் பண்ணியதற்காக அவளிடம் நன்றாக டோஸ் வாங்கிக் கொண்டு சந்தோஷப்பட்டார். அப்புறம் வடக்கே தலை வைத்திருந்த யானையை சிரச்சேதம் பண்ணி அந்த சிரசை கொண்டு வந்து இந்த பிள்ளையின் முண்டத்தில் பொருத்தி பிள்ளையாராக உயிர் கொள்ளும்படி செய்து அம்பாளை திருப்திப்படுத்தினார். பிள்ளையார் மூலம் கஜமுகாசுரன் வதமாகி லோகக்ஷேமம் உண்டாகும்படியும் செய்தார். ஆனந்த வடிவர், விக்னேஸ்வரர் சுமுகர், சிரித்த முகமுடைய ஆனந்த ஸ்வரூபர். ஆனந்தம்தான் நிறைவு. ஆனந்த பூர்ணம் என்பது வழக்கம். ஆனந்த பூர்ண போதோகம், சததம் ஆனந்த பூர்ண போதோகம், சச்சிதானந்த பூர்ண போதோகம் என்று இரண்டு விதமாக சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் பாடியிருக்கிறார். ஆனந்தம் வந்தால் சிரிப்பும் அதோடு பாட்டும் டான்ஸும் வந்துவிடும். ஒருத்தன் துக்கமா இருக்கும்போது கொஞ்சம் டான்ஸ் பண்ணு என்றால் பண்ணுவானா? ஆனந்த ஸ்வரூபியானதால் தான் பிள்ளையார் நிருத்த கணபதியாக கூத்தாடும் பிள்ளையாராக இருக்கிறார். அநேக சிவாலயங்களில் மூலஸ்தான வெளிச்சுவரில் கோஷ்ட தேவதைகளாக உள்ளவர்களில் முதல்வர் இந்த நர்த்தன விநாயகர் தான். ஆனந்தமாக சிரித்துக்கொண்டு அத்தனாம் பெரிய தொப்பையை தூக்கிக் கொண்டு ஆடுவார். அவருடைய ஆனந்தத்திற்கு முகம் மாதிரியே தொப்பையும் இண்டெக்ஸ் என்று சொல்லலாம். வயிறு வெடிச்சிடும் போல சிரிக்கிறது என்றுதானே வசனம். அப்போது வயிறு நன்றாக புசு புசு என்று ஊதி தொப்பையாகத்தானே ஆகணும். தொப்பைக்கு அப்புறம் வருவோம். 16 நாமாவில் லம்போதரர் என்கிற நாமோ வரும்போது அதை பார்ப்போம். இப்போது முகத்தில் சுமுகத்தில் அல்லவா இருக்கிறோம். முகம் என்றாலே ஆரம்பம் என்று அர்த்தம். புஸ்தகங்களில் கூட முதலில் முகவுரை என்று போடுகிறார்கள் அல்லவா? ஆரம்ப நாமா சுமுகர் என்று இருப்பது ரொம்ப பொருத்தமாயிருக்கிறது. நல்ல வாய் உடையவர்.
முகம் என்பது முழு மூஞ்சிக்கு மட்டுமில்லாமல் அதிலே உள்ள வாய்க்கும் பேர். சம்ஸ்கிருதத்தில் வாய்க்கு தனியாக பேர் கிடையாது. அத்தனை பேர்களையும் சொல்கிறதாகவும் பேச்சுக்கே கருவியாகவும் இருக்கிற வாய்க்கு தனிப்பேர் இல்லாமல் முகம் என்றேதான் அதையும் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. 143ஆம் பக்கத்தில் முகமும் வாயும் பார்க்க. வேடிக்கையாக தமிழிலே வாய்க்கு வாய் என்று பேரிருந்தாலும் முகத்துக்கு பேரே இல்லை. முகம் என்பது சம்ஸ்கிருத வார்த்தை. மூஞ்சி என்பது பேச்சு வழக்கிலே மட்டுமுள்ள கொச்சைதான், இலக்கண இலக்கிய வார்த்தை இல்லை. அதனாலே அந்த காலத்தில் சம்ஸ்கிருத கடிகையில் படிக்கும் வித்தியார்த்திகளும் தமிழ் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களும் பரஸ்பரம் பரிகாசம் பண்ணிக் கொள்வார்களாம். இவன் அவனை முகமில்லாதவன் என்பாராம், அவன் இவனை வாயில்லாதவன் என்று திருப்புவானாம். பரிகாசம் என்றாலும் இந்த நாள் மாதிரி ஒருத்தருக்கொருத்தர் பாஷா துவேஷத்தில் ஏசிக்கொண்டார்கள் என்று அர்த்தமில்லை. குட் ஹியூமர்ட் பேண்டர் என்கிறார்களே, அப்படி நல்லெண்ணத்தோடு சேர்ந்த ஹாஸ்ய உணர்ச்சியில் சுவாதீனமாக கேலி பண்ணிக் கொள்வார்கள். முகம் என்றால் வாய் என்று சொல்ல வந்தேன். சுமுகம் நல்ல வாய் என்றால் எது நல்ல வாய்? நல்ல விஷயங்களை, சத் வித்யைகளை சொல்கிற வாய் தான் நல்ல வாய். அதனால் நல்ல வித்வானுக்கு சுமுகர் என்று பேருண்டு. சுமுகர் என்றால் கற்றறிந்தவர். இந்த அர்த்தத்திலேயும் பிள்ளையார் சுமுகர். அவர் நல்ல வாயை உடைய மகாவித்வான். பிரம்மணஸ்பதி பிருகஸ்பதி என்று வேதங்களில் சொல்லப்படும் மகா மேதாவிக்கும் அவருக்கும் பேதம் கிடையாது. அவருடைய அநேக ரூபபேதங்களில் வித்யா கணபதி என்றே ஒருத்தருண்டு. 21 கணபதி பேதங்களை சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு புஷ்பமாக 21 தினுசு புஷ்பங்களை அர்ச்சனை பண்ணும்படியாக சதுர்த்தி பூஜா கல்பத்தில் விதித்திருக்கிறது. அதிலே வித்யா கணபதி என்ற பெயரை சொல்லி அவருக்கு ரசாள புஷ்பம் போடணும் என்று இருக்கிறது. ரசாளம், ரசாளு என்று பொதுவாக சொல்கிறது தான் மாம்பழங்களுக்குள்ளேயே பரம மதுரமாக இருக்கப்பட்ட தினுசு. வித்யை என்பது அப்படிப்பட்ட ஆத்ம மாம்பழம். யார் லோகத்தை முதலில் சுற்றி கொண்டு வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு என்று நாரதர் கொடுத்த பழத்தை வைத்து பரமசிவன் பந்தயம் நடத்தி அதிலே விக்னேஸ்வரர் ஜெயித்து பெற்றுக்கொண்ட ஞானப்பழம் அந்த மாம்பழம்தான். வித்வத், வித்யை, அதனால் அடையும் ஞானம், இவற்றை உடையவர் சுமுகர். வாயின் சிறப்பும் தத்துவ பொருளும். யானையின் வாயில் ஒரு விசேஷம். நமக்கும் இன்னும் ஆடு மாடு மாதிரி எந்த பிராணியானாலும் அதற்கும் வாய் என்பது இந்த கோடிக்கு அந்த கோடி உதடி எப்போதும் வெளியில் தெரிகிற விதத்திலேயே இருக்கிறது. கண் என்ற ஒரு அவயவத்திற்குத்தான் அவசியமான சமயங்களுக்காக ரப்பை என்று மூடி போட்டு வைத்திருக்கிறதே தவிர காது, மூக்கு, வாய் ஆகியவை நன்றாக வெளியில் தெரிகிற விதத்திலேயே இருக்கின்றன. ரப்பை கண்ணை மூடுகிற மாதிரி உதடு நாக்கும் பல்லும் தெரியாமல் மூடுகிறதென்றாலும் இவற்றுக்குள் வித்தியாசமும் இருக்கிறது. கண்ணின் காரியமான பார்வை என்பதில் ரப்பைக்கு வேலையே இல்லை. பார்வையை மறைப்பதற்கே ஏற்பட்டது அது. உதடு அப்படி இல்லை. பேச்சு என்ற காரியத்திலேயே நேராக நிறைய பங்கு எடுத்துக்கொள்வது அது. நாக்கு, பல், உதடு மூன்றுமே சேர்ந்துதான் பேச்சு என்பதை உண்டாக்கும் கருவியான வாய். ப, ம முதலான சப்தங்கள் உதட்டாலேயே முக்கியமாக உண்டாவதால் ஓஷ்டியம் என்றே அவற்றுக்கு பெயர். இங்கிலீஷிலும் லிப்பை வைத்து லாபியல் என்கிறார்கள். நமக்கெல்லாம் வாயின் அங்கமான உதடு எப்போதும் வெளியே தெரிகிறது. யானை ஒன்றுக்குத்தான் வாயை மூடிக்கொண்டு தும்பிக்கை இருக்கிறது. வாயை கையால் பொத்திக் கொள்வது அடக்கத்திற்கு அடையாளம். நாம் கையை மடித்து கொண்டு போய் ஒரு காரியமாக வாயை பொத்திக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. யானைக்கானால் சுவாபாவிகமாகவே தன்னியற்கையாகவே அதற்கு கையின் ஸ்தானத்தில் உள்ள தும்பிக்கை வாயை சதாவும் மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. தும்பி என்றால் யானை, அதன் கை தும்பிக்கை. தும்பிக்கையால் ஆகாரத்தை எடுத்து அது வாய்க்குள்ளே போட்டுக்கொள்கிற போதும் தும்பிக்கையை உசர தூக்கி கொண்டு பிளிருகிற போதும் மட்டும்தான் அதன் வாயை பார்க்க முடியும்.
இப்படிப்பட்ட வாய்க்காரராக பிள்ளையார் இருப்பதில் பெரிய தத்துவார்த்தம் இருக்கிறது. எத்தனை வித்வத் இருந்தாலும் லொடலொடவென்று விஷயங்களை கொட்டி வாதம் பண்ணி கொண்டிருக்காமல் அவசியமான சமயம் தவிர மற்ற காலங்களிலெல்லாம் வாயை மூடிக்கொண்டிருப்பதுதான் நிஜமான வித்வானின் லட்சணம் என்று காட்டவே தும்பிக்கையால் வாயை மூடிக்கொண்டிருக்கும் கஜரூபத்தில் இருக்கிறார். அத்தனை வித்வத்துக்கும் முடிவு மௌனம்தான் என்று காட்டுகிறார். விக்னேஸ்வரர் நிஜமான சுமூகர். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்றைய குருவருளும் திருவருளும் 45வது பகுதியில் மகான்கள் பெருமையை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல வேறு சில மகான்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், தென்னாட்டில் மாத்திரம் இல்லை, வடநாட்டில் கூட பெரிய மகான்கள்லாம் இருந்திருக்கா. அப்படி வடநாட்டில் இருந்த பல மகான்களில் பார்க்கும்போது வல்லபாச்சாரியார்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அந்த வல்லபாச்சாரியார் பெரிய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இவர்னு சொல்லுவார். அதாவது அவர் தனியாக தனக்குன்னு ஒரு சம்பிரதாயத்தையே வல்லப சம்பிரதாயம்னு ஒன்று ஆரம்பித்து பண்ணார் சொல்லுவார். அவர் முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணனை தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி அவர் கொண்டாடி இருக்கார். கிருஷ்ணனை பற்றி நிறைய அவர் உபன்யாசங்கள்லாம் பண்ணுவார், பூஜையெல்லாம் பண்ணுவார், மக்களெல்லாம் நல்வழிப்படுத்தி தனக்காக ஒரு சம்பிரதாயத்தை ஒன்று ஏற்படுத்தி கொண்டு அவருக்கு நிறைய சிஷ்யாலாம் இருந்திருக்கார். அவருடைய கதையில் ஒரு சமயம் அவர் கிருஷ்ணனை பற்றி, கிருஷ்ணாவதாரத்தை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து நடத்தின்னு இருக்கார். அப்போது அவர் கிருஷ்ணனை பற்றி வர்ணனை பண்ணுறார். கிருஷ்ணனும் பலராமனும் வந்துட்டுருக்கா. ரொம்ப அழகாக நடந்து காலில் கொலுசு போட்டு ஜல் 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 ஜல்னு வந்துட்டுருக்கா. அப்படி வந்துட்டு இருக்கிறவா கையில் புல்லாங்குழல் வச்சுட்டுருக்கார் கிருஷ்ணர், கலப்பை வச்சுட்டுருக்கார் பலராமன். இந்த புல்லாங்குழல் வச்சுருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணனானவன் அந்த புல்லாங்குழலை வாசிக்கும்போது அப்படியே ஜனங்கள்லாம் மெய்மறந்து அவன் பின்னாடி ஆடுறா. ஆடு மாடுகள்லாம் கூட அவனுடைய இசையில் மயங்கி போய் நிற்கிறது. அப்படி குயில்கள் கூட கூவாமல் நின்றுருக்கு. மயில்கள் ஆட ஆரம்பிச்சு விடுறது. பறவை பட்சிகள்லாம் அதை ரசிக்கிறது. மிருகங்கள்லாம் கூட ரசிக்கிறது. மரங்கள்லாம் சலனமே இல்லாத அப்படி இருக்கு. அப்படி சொல்லிகிட்டே வரும்போது அந்த கிருஷ்ணனும் பலராமனும் எப்படி இருக்கான்னு பார்க்கும்போது தலையில் ரொம்ப அழகான மணி மகுட்டம் போட்டுருக்கான். அதில் மயில் பீலி ஒன்று ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ரொம்ப அழகாக காதில் குண்டலங்கள்லாம் ஆடுறது. அவருடைய கழுத்தில் ஹாரங்கள்லாம் இருக்குது, மணி மாலைகள்லாம் இருக்குது, இடுப்பில் தங்க உத்தியானம் இருக்குது, அதுலேருந்து நவரத்தினங்கள்லாம் அப்படியே தொங்கிறது. பட்டு பீதாம்பரத்தை கட்டின்னு இருக்கான். காலில் இருக்கிற கொலுசில் உள்ளுக்குள்ளே முத்து பரல்கள்லாம் கலகல கலகலாம் சத்தம் போடுறது. கையில் கங்கணங்கள்லாம் போட்டுருக்கான். இப்படிப்பட்ட அந்த கண்ணன் இந்த புல்லாங்குழல் வாட்சின்னு வர அழகை பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியே பலராமனும் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். ரெண்டு பேருமா அப்படி வந்துட்டு இருக்கிற அழகை பார்க்கும்போது கண்கொள்ளா காட்சி அப்படின்னு இந்த வர்ணனை பண்ணிகிட்டே இருக்கான். அந்த சமயத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா, வாசலில் ஒரு கொள்ளைக்காரன் குதிரை மேலே வரான். அந்த கொள்ளைக்காரனுக்கு என்னன்னாக்கா எல்லா இடத்துலையும் கொள்ளையடிக்க வேண்டியது. அவன் ஒரு மிலேச்சன், அவன் எல்லாரையும் கொள்ளையடித்து இது பண்ணுவான். இது வாசலில் இந்த மடத்து வழியாக, வல்லபாச்சாரியோட மடத்து வழியாக, வாசல் வழியாக வரும்போது பார்க்குறான், உள்ளுக்குள்ளே ஒரு இப்படி வர்ணனை பண்ணியிருக்கார். உடனே மனசில் தோன்றுறது, நம்ம அன்னன்னைக்கு போய் அங்கங்கே கொள்ளையடிச்சு இப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டு மாட்டிண்டு அதுக்கு தண்டனை அனுபவிச்சு இதெல்லாம் விட பேசாத இவர் வர்ணனை பண்ணுறாரு. இவருடைய வர்ணனை பிரகாரம் இருக்கக்கூடிய அந்த பையன் எங்கே இருக்கான்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவனை போய் பிடிச்சி கடத்தின்னு வந்தோன்னா அத்தனை நகையும் அந்த அண்ணன் தம்பிகளோட 2 பேரோட நகையும் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு சொன்னால் ஆயுஸ் பரியந்தம் உட்காந்து சாப்பிட்லாமே, நம்ம கொள்ளையடிக்கவே வேண்டாமே, யாரையும் கொலை பண்ணவே வேண்டாமே,
நம்ம சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக நன்னா வாழறதுக்கு இது ஒரு பெரிய நமக்கு ஒரு வாய்ப்பாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வெளியில் நின்றுட்டே இருந்தான். அப்போ அந்த வல்லபாச்சாரியாருடைய சிஷ்யர் ஒருத்தர் வெளியில் வந்தார். அவர்கிட்ட சொல்லி அந்த குருவை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா. எதுக்குன்னு? அவர்கிட்ட ஒன்று கேட்கணும்னா. இல்லை அவரால் நீலாம் பார்க்க முடியாது அப்படின்னா. பார்க்க முடியாதுன்னு சரி ஒன்று இப்போ ஒருத்தரை பற்றி சொன்னார் அவர் வர்ணனை பண்ணி ஒரு பையனை பற்றி. அந்த பையன் எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு. இவர் முழிச்சார். அவர் எங்கே இப்போ இங்கே இருக்கார்? அவர் இருந்தது வந்து துவாபர யுகத்தில் பகவத கதையில் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் கிருஷ்ணனை பற்றி வர்ணனை பண்ணுறார். அவர் எப்படி பிருந்தாவனத்தில் மாடு மேய்க்க போகும்போது எப்படி போனாங்கிற ஒரு அழகையும் கோகுலத்தில் எப்படிலாம் லீலைகள் பண்ணாங்கிற அழகையும் சொல்லின்னு இருக்காரு. இது போய் நான் வந்து பார்க்கணுன்னா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னோடனே சரி இருந்தாலும் இவரே ஒரு அடிச்சு விட்டார். பிருந்தாவனத்தில் இருக்கார். ஓ பிருந்தாவனத்தில் இருக்காரா? சரி கோகுலத்தில் மதுரா பக்கத்தில் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கார். சரி வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணும்னா குதிரையில் நேரம் அங்கே போயிட்டான். அங்கே போய் அப்படியே அங்கே சுற்றும் முத்தும் பார்த்தான். எங்கேயும் தெரியல. அப்படி ஒரு மரத்து மேலே ஏறி உட்காந்து பார்த்தா எங்கேயாவது தெரியறாளான்னு. கண்ணையான்னு கூப்பிட்டான். நம்மளாம் இங்கே கண்ணான்னு கூப்பிட்றோமோன்னு அங்கே கண்ணையா அப்படின்னு பாபா. கண்ணையா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறான். பலராமனின்னு கூப்பிடுறான். பலபத்ரா பலபத்ரான்னு ஒருத்தரும் காணும். சரி அன்னைக்கு ஆச்சு முடிஞ்சது கிடைக்கல. மறுநாளைக்கு வந்தான் தேடிண்டு. கண்ணையா பலபத்ரா அப்படின்னு கூப்பிட்டோன்னா புல்லாங்குழல் சத்தம் மாத்திரம் கேட்டது. ஆஹா வந்துட்டான்டா, சரி வரட்டும் பார்க்கலாம். பார்த்தா அப்பவும் கிட்ட ஒன்றும் வர மாதிரி தெரியல. சுற்றி வர பார்த்தா தெரியல. அந்த வல்லபாச்சாரியார் உபன்யாசகர் சொன்ன மாதிரி யாருமே கிடைக்கல. 3ஆம் நாள் வந்தான். கண்டிப்பாக எனக்கு நீ தெரிஞ்சே ஆகணும். அரே அல்ல நீ என்ன பண்ணுவ எது பண்ணுவ தெரியாதுக்கு எனக்கு அந்த 2 பசங்களையும் நீ கொடுக்கலன்னா மரத்து மேலேருந்து குதிச்சு நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறான். அப்போ அந்த 2 சிறுவர்களும் அந்த மரத்தை அடிக்க வரா. எப்படி இந்த வல்லபாச்சாரியார் சொன்னாரோ அதே மாதிரியே இருக்கு. இவங்க பாலும் கீழே குதிச்சு வந்தான். பசங்களா யாரா நீங்களான்னு. நீ தானே கூப்பிட்ட, கண்ணையான்னு கூப்பிட்ட, பலபத்ரான்னு கூப்பிட்ட, நாங்கள் 2 பேர் தான். அப்படியா? ஓ ரொம்ப நன்னா இருக்கே. அந்த இவர் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் 2 பேர் இருக்கல. நீங்கள் யார் என்ன அப்படின்னா. நாங்கள்லாம் மாடு மேய்க்கிற இடையர்களாம். இப்படி சத்து நகைகள்லாம் போட்டுருக்கு. இது பரம்பரையாக எங்களுக்கு உள்ளது தான். இதை நாங்கள் போட்டுருக்கோம். எங்கள் அம்மா எங்களுக்கு போட்டு அழகு பார்க்குறான்னு கொண்டு ஒருத்தர் சொன்னார் இந்த மாதிரி உன்னை பற்றி இப்படி நீ வருவே இப்படிலாம் இருப்பே தன் நகையெல்லாம் போட்டிருப்பேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. இந்த நகையெல்லாம் நான் எனக்கு கொடுக்குறியா அப்படின்னு கேட்டேன். உனக்கு அதான் கொண்டு வந்திருக்கேன், எடுத்துக்கிறேன், எது வேணுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க. உடனே இவன் என்ன பண்ணான், கிருஷ்ணனுடைய நகையெல்லாம் கேட்டுறதுக்காக கிருஷ்ணனை தொட்ட உடனே எனக்கு ஞானம் வந்துடுச்சு. கிருஷ்ணனையும் பலராமனையும் அணைச்சுண்ட உடனே இந்த நகையை எடுக்கிறதுக்காக வந்தோடனே ஞானம் வந்துடுத்து. ஞானம் வந்த உடனே அவனுக்கு பரபிரம்மத்தினுடைய ஒரு ஸ்பர்ஷம் கிடைச்ச உடனே இவன் எனக்கு அந்த பார்த்த எல்லா எண்ணமும் போயிடுத்து. போன உடனே அந்த இவர் சொன்னாரே நீதானா அந்த கண்ணையா, நீதான் அந்த கிருஷ்ணனா, நீதான் அந்த கோகுலத்தை பாலகனா அப்படின்னு அவனுக்கு தரிசனம் கொடுக்குறார் கிருஷ்ணனா. அப்போ சொல்கிறான், நான் போய் அந்த வல்லபாச்சாரியார்கிட்ட சொல்கிறேன் உன்னை பார்த்தேன்னு. நான் சொன்னால் நம்ப மாட்டாரே. நீ ஒன்று பண்ணு, எனக்கு இந்த நகையெல்லாம் வேண்டாம், நான் இனிமேல் உன்னோட பக்தனை ஆயிட்டேன், எனக்கு இது போகிறோம். இருந்தாலும் அவர்கிட்ட காமிச்சிட்டு வரேன், உன்னோட நகையெல்லாம் கொடு, நாளைக்கு கொண்டு வந்து திருப்பி கொடுத்துட்றேன். கிருஷ்ணனும் பலராமனும் எல்லா நகையும் 2 மூட்டையில் போட்டு கையில் கொடுத்து உன்னோட வல்லபாச்சாரியார்கிட்ட காமிச்சிட்டு வான்னு. இவன் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு மறுநாளைக்கு போனான். வல்லபாச்சாரியார் பாரு போய் நீ சொன்னீரே அந்த கண்ணையா பலபத்ரன், அவளை நான் பார்த்தேன், அவளுடைய நீ சொன்ன பிரகாரம் போட்டுட்டு இருந்த நகையெல்லாம் அவள் கொடுத்தா பாரு, எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்துருக்கான் பாருன்னு. அவர் ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டார். அடாடாடாடாடாடா, இப்படி வந்து நம்ம வர்ணனை பண்ணோம், நம்ம பார்த்ததை கூட கிடையாது, நம்ம படித்ததை வச்சு வர்ணனை பண்ணால் இவன் பார்த்துட்டே வந்துட்டேங்கிறான். என்ன வந்தா நீ எனக்கு காட்டுன்னு அவனோட பின்னாடியே வந்துட்டாரான். காட்டுக்கு வந்து வல்லபாச்சாரியாரோட கூட வந்திருக்கான். வந்து கண்ணையா பலபத்ரா வந்து இவர் வல்லபாச்சாரியார் குருநாதர் பார்க்கணுங்கிறார், வா வான்னு. வரல. எவ்வளோ கதறி பார்த்தான். கடைசியில் ஒரு குரல் கேட்டது. அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை, சந்தேக கண்ணோடு இருக்கார். உன்னை தொட்டுக்கு சொல்லுன்னா தரிசனம் காமிக்கிறேன்னு. உடனே வல்லபாச்சாரியார் இவனை தொட்டுண்டார். மிளைச்ச நாச்சியை தொடராமான்னு கடைசியில் தொட்டுண்டார். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தன் ஆயிட்டானே. தொட்டார். உடனே கிருஷ்ணனும் பலராமனும் தரிசனம் கொடுத்துட்டு அவருக்கு சொன்னாராம், ஜாதியில் எதுவுமே கிடையாது, மனசில் தான். ஆத்மாவுக்கு ஜாதி கிடையாது, மதம் கிடையாது, பேதம் கிடையாது, எந்த விதமான ஒரு பற்று ஒற்று ஒன்றுமே கிடையாது. அவனுக்கு வந்து என் மேலே நீர் சொன்னது அப்படியே நம்பினதுனால அவனுக்கு நான் தரிசனம் கொடுத்தேன்னு. அந்த தரிசனம் கொடுத்த அருள் பண்ணினதனுடைய விசேஷம் என்னென்னா, அவன் வந்து வல்லபாச்சாரியாரோட பிரதான சிஷ்யன் ஆயிட்டான். அவன் பேர் இப்போ தான் நான் சொல்ல போகிறேன். ரசாக் கான் பேர். ரசகான் ரசகான்பா. ரசகான் இல்லை, குழம்பு கான் இல்லை, இது வந்து ரசாக் கான், அப்துல் ரசாக் கான். அவன் சம்ஸ்கிருதம் கற்றுண்டு கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகத்தினால
கிருஷ்ணன் மேலே பல பாடல்கள் சம்ஸ்கிருதத்தில் ஏற்றிருக்கான், ஹிந்தியிலேயே ஏற்றிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இது ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அதிசயமான ஒரு கதை. இதே மாதிரியே இன்னொருத்தருடைய கதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். கபீர் தாஸ்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் முஸ்லீமால வளர்க்கப்பட்டவர், அதனால அவருக்கு கபீர்னு பேர். அவர் ஆடை நெஞ்சு லுங்கி எல்லாம் தைச்சு தான் விற்று தான் அவர் அதில் ஒரு நாளைக்கு ஒன்று தான் பண்ணுவார். அது விற்று வர லாபத்தெல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணுவார். அவருக்கு அத்தியந்தமான ராமபக்தர். எப்படி ரஜா கான் கிருஷ்ண பக்தனா மாறின மாதிரி இவர் ராமபக்தர். இவருக்கு ராமநாம உபதேசம் வாங்கிக்கணும்னு அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் ராமானந்தர்னு ஒரு பெரிய ஆச்சாரியர் புருஷர் இருந்தார். அவர்கிட்ட எப்படியாவது போய் உபதேசம் வாங்கிக்கணும்னு போனால் அவர் மற்றவாளுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டார். ஒரே ஒருத்தர் என்ன சொன்னார்னா, அவர்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி இருக்குது. காலங்காத்தால் நான் அவர் 4 மணிக்கு எழுந்து போய் இதில் யமுனை கரையில் போய் நின்று யமுனையில் குளிச்சுட்டு வருவார். நீ போய் அந்த யமுனை துறையில் போய் கீழே இந்த படியில் போய் படுத்துக்கோ. அவர் உன் மேலே கால் வச்சு தான் இறங்குவார். அப்போ என்னவோ புது மாதிரி இருக்கேன்னு ராம் ராம்னு சொல்லுவார். நீ அதையே உனக்கு உபதேசமாக எடுத்துக்கோன்னு. ஆஹா, இது நல்ல ஐடியாவாக இருக்கேன்னு சொல்லி மறுநாளைக்கு கபீர்தாஸ் என்ன பண்ணார்னா, அந்த ராமானந்த பற வழியில் போயிட்டு அந்த யமுனை துறையில் இறங்குற இடத்துல படுத்துட்டார். ராமானந்தரும் கத்தால் வந்தார். இறங்கும்போது இவர் மேலே காலை வச்சு இறங்கும்போது, ஆஹா, இது என்னவோ ஒரு சடலம் மாதிரி இருக்கேன், என்னன்னு தெரியலையே, ராம்ராம்னார். உடனே அவர் எழுந்து காலில் விழுந்துட்டார். நான் தான் கபீர், உங்கள்கிட்ட அனுகிரகம் வாங்கிட்டு உங்கள்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிக்கணும்னு நினச்சேன். எனக்கு எந்த வழியும் தெரியல, அதனால தான் நான் இப்படி பண்ணேன்னார். சரி, நீ இவ்வளோ பக்தியோடு பண்ணாலும் இதே நீ உபதேசமாக எடுத்துக்கோ, நீ ராமநாமத்தை இது பண்ணினார். கபீருக்கே தோஹேன்னு சொல்லி கபீர்தாசன் நிறைய பாடல்கள் ராமன் நிலை எழுதியிருக்கார். பெரிய பக்த சிரோமணியாக இருந்திருக்கார். அவரோட பிள்ளையும் அதே மாதிரி இருந்திருக்கார். வர வர பக்தாளுக்கு எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்ணியிருக்கார் கபீர்தாசர். எத்தனை பக்தா வந்தாலும் அன்னதானம் பண்ணியிருக்கார். நாமதேவ காலத்து சமீபஸ்தராக இருந்திருக்காருன்னு கூட சொல்லுவார். அவர் ராம பக்தியில் திளைச்சி இருந்தது அவருடைய பாடல்கள்லேருந்து நமக்கு தெரியாது. கபீர்கே தோஹேலேருந்து நம்ம நிறைய அதான் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்படி மாற்று மதஸ்தர்களாக இருந்தவர்களோட பலர் நம்முடைய சனாதன தர்மத்தை மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு நம்முடைய ராமனையும் கிருஷ்ணனையும் தொழுதிருக்கிறார்கள், வணங்கியிருக்கிறார்கள், போற்றியிருக்கிறார்கள், புகழ்ந்திருக்கிறார்கள், பாடியிருக்கிறார்கள்னு நினைக்கும் போது நமக்கு ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம். நாமும் அவர்கள் அளவுக்கு இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் அப்பப்போ வாய் நிறைய ராமா ராமா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தால் கூட போகிறோம். நாக்கும் பழகப்படும். நாக்கு பழக 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 நம்ம நினைக்கலன்னாலும் நற்றவா உன்னை நான் மறக்கணும் சொல்லும் நான் நமச்சிவாயமேன்னு தேவாரத்தில் அவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம மறந்து போனாலும் அது வரும். இல்லைன்னா அன்று செயலிழந்து அலமரும்போது அவன் பெயர் நாவினில் வாராது. அதனால நாமளும் இன்றைய அந்த ராமநாமத்தை சொல்லி பழகுவோம், கிருஷ்ணநாமத்தை சொல்லி பழகுவோம். ராமனையும் கிருஷ்ணையும் ஒன்று சேர நாம் வணங்கி ராமன் நடந்து காட்டிய வழியிலே நடந்து கிருஷ்ணன் சொன்ன வழியிலே சென்றோமானால் நமக்கு என்றென்றும் நலம் உண்டாகும். மங்களம் தவிர வேறில்லை. எல்லாரும் சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக சுபிக்ஷமாக குறையே இல்லையேங்கிற ஒரு குறையோடு வாழ்வதற்கு இந்த ராமநாமமும் கிருஷ்ணநாமமும் கண்டிப்பாக எல்லோருக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன், வாழ்க இவ்வையகம். ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். பெரியவா ஒரு மதத்தலைவர். ஏதோ மதத்தில் உள்ள விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் அவர் கவனம் இருந்தது அப்படின்னு இல்லை. சமுதாயத்தில் உள்ள பல பிரச்சனைகள், அந்த சமுதாயத்தில் உள்ள பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் நமது மதத்தை நாம் சரியாக புரிஞ்சிக்காத, நம்மளோட மதானுஷ்டானங்களை நமக்கு சாஸ்திரங்களில் சொன்னதை சரிவர கடைபிடிக்காது தான் சமுதாயத்தில் பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெள்ள தெளிவாக பெரியவா நமக்கு எடுத்து சொல்கிறா.
நாம் எதுவும் ஒரு சமுதாயத்துக்கும் அரசியலுக்கும் மதத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படிங்கிறப்பல தான் நாம பார்க்கிறோம். அப்படி பார்க்கறதுனால தான் நமக்கு உண்மையான பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன, அதை எப்படி நிவர்த்தி பண்றது அப்படின்னு தெரியாத தத்தளிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா பெரியவா பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரிகால ஞானியா இருக்கிறதுனால, சத்குருவா இருக்கிறதுனால, ஒவ்வொரு சமுதாய பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே நாம மதத்தை சரியா புரிஞ்சுக்காதனால, மதத்துல உள்ள கோட்பாடை சரியா அனுஷ்டானம் பண்ணதுனால தான் அப்படிங்கறது தெள்ள தெளிவா எடுத்து சொல்லி, நாம அந்த அனுஷ்டானங்களை சரி பண்ணிட்டோம்னா சமுதாய பிரச்சனைன்னு போயிடும் அப்படிங்கறதுல ரொம்ப தீர்மானமா நமக்கு உபதேசம் பண்றா. அதுல பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயத்துல உள்ள பல கொடுமைகளுக்கு காரணம் பெண்களோட சீரழிவுக்கு காரணம் காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆகாதது அப்படிங்கிற ஒண்ணு. அந்த கல்யாணம் ஆகாததுக்கு காரணம் வரதட்சணைங்கிற ஒரு கொடுமையா இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அந்த வரதட்சணைய பெரியவா ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பாடுபட்டா. காலாகாலத்துல எளிய திருமணம் நடக்கணும் அப்படின்னு நாம் அதை என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, இந்த விவாகம் முதலானதெல்லாம் ஒரு மத சம்பந்தப்பட்ட ரிலீஜியஸ் ஃபங்க்ஷன். ஒரு கல்யாணமாகட்டும், உபநயனமாகட்டும், இன்னும் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிகளா இருந்தாலும் இது ஒரு மதத்துல சொல்லியிருக்கிற ஒரு அனுஷ்டானம், ரிலீஜியஸ் ஃபங்க்ஷன். ஆனா இதை என்ன பண்றோம்னா ஒரு சோஷியல் ஈவெண்டா நாம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம சமுதாயத்துல உள்ள நமக்குள்ள அந்தஸ்து, நமக்குள்ள ஐஸ்வர்யம் இதெல்லாம் காமிச்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நாம உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். அப்படி படுத்திக்கிறதுனால இருக்கிறவன் அப்படி பண்ணிட்டான்னா இல்லாதவனுக்கு அதை பார்த்து ஆசை வந்துடுறது, அதுக்கு பல வழியில தப்பு பண்ண தோன்றது, இல்லையா போட்டா போட்டி வருது, ஒருத்தருக்குள்ள துவேஷம் வருது, விரோதம் வருது, இப்படி பல விஷயங்கள் அதுல பரவிண்டு போறது. அதனால அந்த மத சம்பந்தமான எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சாஸ்திரத்துல சொன்னபடி அப்படியே நாம கடைபிடிக்கணும். நமது சாஸ்திரத்துல எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் பணத்தை பத்தியே லட்சியம் பண்ணல, ஐஸ்வர்யம் வேணும்னே சொல்லல. ஏதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, ஏதான ஒரு விசேஷம் அப்படின்னா, ஒரு தானம் அப்படின்னா அதுல தட்சிணை வைக்கணும் அப்படின்னா ஸ்வர்ணத்தை வை அப்படின்னு சொல்றது. சரி, பவுனம் வைக்கிறது அப்படின்னா பவுன ஸ்வர்ணத்துமே தட்சிணையா வச்சாதான் நம்ம இனிமே ஒரு தானத்தை பண்ண முடியுமா, ஒரு காரியத்தை பண்ண முடியுமான்னு. அதே சாஸ்திரம் என்ன பண்றது, உடனே உனக்கு பவுன வை, பவுன் இல்லையா ஒரு துளசி தளத்தை வைங்க அப்படிங்கிறது. அப்போ பாத்துங்கோ, பவுனை வச்சாலும் ஒண்ணுதான், ஒரு துளசி தளத்தை வச்சாலும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு. இருக்கிறவா பவுன் வைக்கிறா, இல்லாதவா துளசி தளத்தை வைக்கலாம். அப்படி இருக்கிறவனும் துளசி தளத்தை வச்சாலுமே பரவாயில்ல, ஏன்னா இல்லாதவன் பவுனை வைக்க முடியாது, அதனால இருக்கிறவனும் துளசி தளத்தை வச்சுக்கலாம். அப்படி சமுதாயத்துல மேல்தட்டுல இருக்கிறவாள்லாம் தங்களோட எந்த ஒரு நடவடிக்கையிலையும், நடை உடை பாவனையிலிருந்து எல்லாத்திலையும் எவ்வளவுக்கு இவ்வளவு எளிமையா இருந்து காமிக்கிறாளோ, கீழே இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் அவ ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கணும், அவ ஒரு முன்னுதாரணமா இருந்து அவ அப்படி எளிமையா இருந்து காமிக்கணும் அப்படின்னு தான் பெரியவா ஆசைப்பட்டா. அதனாலதான் ஒரு பெரிய பீடாதிபதியா இருந்து அவர் பலமை எளிமையா இருந்ததுக்கு காரணம் இருந்து காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். அதுவே அவருக்கு எவ்வளவு பேர் புகழ கொடுத்தது, பெருமையை கொடுத்தது. உலகம் எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாப்புல அவர்கிட்ட ஒரு பக்தி வராப்புல இருந்தது. அது மாதிரி யாரா இருந்தாலும் நமது வீட்டுல எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் சரி, விவாகமா இருக்கட்டும், உபநயனமா இருக்கட்டும், இன்னும் எந்த ஒரு ரிலீஜியஸ் ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் அதை எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சிம்பிளா எளிமையா பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அடுத்த வாழ்க்கை ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும். அந்த தைரியம் எப்படி கிடைக்கும், பெரியவா அனுகிரகம் இருந்ததுன்னா, பெரியவாள்கிட்ட நமக்கு பக்தி இருந்ததுன்னா அவ அனுகிரகம் தான் அந்த தைரியம் வந்துடும். அது ஒரு தைரியமா இருந்து பண்ணி காமிக்கணும். இதெல்லாம் தான் ஒரு பெரிய புரட்சி. அப்படி பண்ணி காமிக்கணும் தான் ஆசைப்பட்டா. அப்படி இந்த விவாகத்துல இந்த வரதட்சணை, சீர்சந்தி, இது மாதிரி அந்த கொடுமைகள்லாம் போக்கணும் அப்படின்னு பண்ணினா, அதுக்கு உபதேசம் பண்ணினா. அப்படி பண்ற பெரியவா வெறும் உபதேசம் மட்டும் பண்ணிட்டு விடல. இந்த புனிதமான இந்த விவாகம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம், ஏழை எளிகளுக்கெல்லாம் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன் மடத்து மூலியமாம என்னென்ன உதவி பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணினா. கல்யாணம் அப்படின்னா, பெண் கல்யாணம்னா திருமங்கல்யத்துக்கு பவுன் கொடுக்கறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் வச்சிருந்தா. அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, யாரானு இருக்கிறவாழ்கிட்டெல்லாம் கேட்டு கேட்டு வாங்குறது. எனக்கு பவுன் கொடுங்கோ, எனக்கு திருமங்கல்யம் கொடு, அத்தை பண்ணி கொடு, இத்தை பண்ணி கொடு அப்படின்னு அவா கொண்டு கொடுத்தா, இருக்கிறவா கொண்டு கொடுத்தா அதை இல்லாதவாளுக்கு விநியோகம் பண்ணினா. இப்போ ரெண்டு விஷயம், இருக்கிறவா கொண்டு பெரியவாளுக்கு காணிக்கையா கொடுக்கறதே அவளுக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் கிடைக்கிறது, கொடுத்தவாளுக்கும் ஒரு திருப்தி, பெரியவாளுக்காக நம்ம காணிக்கை கொடுத்தோம் அப்படின்னு பெரியவா அனுகிரகம் கிடைச்சதுன்னு. இல்லாதவா கேட்டு வாங்கிக்கிறதே பெரியவா கையால கொடுத்தா பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினது அப்படின்னு வாங்கிக்கிறவாளுக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் அப்படின்ட்டு பெரியவா கிருபை அப்படின்னு
பெரியவாள்கிட்ட வந்து வாங்கிட்டுமே பெரியவா பிரசாதம்ங்கிற ஒரு பெருமை கிடைக்கிறது, சந்தோஷம் கிடைக்கிறது. கொடுத்தவாளுக்கும் பெரியவாளுக்கு பிரீத்தியா நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணினுமேங்கிற கிடைக்கிறது. இப்படி எல்லாம் அதிசயமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் மடத்துல எப்பொழுதும் நடந்துருக்கு பெரியவா சன்னதியில. அப்படி பல பேர் வந்து கொடுக்கிறவாள்லாம் இருக்கிறவா கொடுக்கறது வாங்கி பெரியவா பல பேருக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு கூட்டத்துல வரிசையா எல்லாரும் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுல ஒருத்தர் வந்து ஒரு பழத்தட்டை வச்சு, பொண்ணுக்கு கல்யாணம், நாங்க ஏழை, ஏதானு பெரியவா உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டார். பெரியவா ஒன்றும் பார்த்தா பேசாத நின்னா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் இந்த நடந்து வாங்கோ, பின்னால இருக்கிறவா வரட்டும், பெரியவா அப்புறம் பதில் சொல்லுவா அப்படின்னு விட்டா. அவர் இப்படி ஓரமா போய் நின்னார். பெரியவா அந்த அப்படியே தட்டோட இந்த வாங்கி வச்சுன்னு விட்டா. இன்னொரு 10 பேர் கழிச்சு இன்னொருத்தர் யாரோ ஒருத்த வந்தா. அவளும் அதே மாதிரி ஒரு தட்டில் பழத்தை வச்சா, ஒரு பத்திரிகை வச்சா, குழந்தைக்கு கல்யாணம் பெரியவா உபகாரம் பண்ணும் அப்படின்னா. இவாளுக்கும் ஒன்றும் பதில் சொல்ல. அவரும் அந்தன போயிட்டார். அந்த தட்டும் இந்தன வந்து கொடுத்து, அந்த பத்திரிகை இங்கேயே வந்தது. இப்படி 10 பேர் போன அப்புறம் 15 பேர் 20 பேர் போனதுக்கு அப்புறம் 1 ஆச்சு, 2 ஆச்சு, 3 ஆச்சு, 4 ஆச்சு. இப்படி 3-4 பேர் வந்து கூட்டத்துல குழந்தைக்கு கல்யாணம், பொண்ணுக்கு கல்யாணம், உபகாரம் பண்ணும், பொண்ணுக்கு கல்யாணம், குழந்தைக்கு கல்யாணம், உபகாரம் பண்ணும் கேட்கிறா. இப்படி 4 பத்திரிகை வந்தோடனே பக்கத்துல இருந்தவருக்கு ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன இன்னைக்கு வரவாள்ல பாதி பேர் பொண்ணுக்கு கல்யாணம், பெரியவா உபகாரம் பண்ணும், பொண்ணுக்கு கல்யாணம், உபகாரம். என்ன உபகாரம் பண்ண போறா? பெரியவா புடவை, திருமங்கல்யம், வேஷ்டி இதெல்லாம் தானே கொடுப்பா. இதுக்கு கேட்கிறாளே அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியம். ஒரே நாளைக்கு தொடர்ந்து இது மாதிரி வந்தா நமக்கே ஒரு அதிசயமா இருக்கும் இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணார், கூட இருக்கிற கைங்கரியமன்றர் இப்படி இந்த கல்யாண பத்திரிகையை பார்த்தார். வரிசையா ஒருத்தரா கொண்டு வைக்கிறாளே, யார் யாரு அப்படின்னு பார்க்கலாங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் இப்படி பார்த்தார். எடுத்து பார்த்தா 4 பத்திரிக்கையும் ஒருத்தர் ஒரு கல்யாணமாவே இருக்கு. ஒரே கல்யாண பத்திரிக்கை 4 பேர் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கா. இது கூட கைங்கரியம் பண்றவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து, தாபமா இருந்தது. பெரியவா ஏதோ இல்லாதவாளுக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு உதவி பண்றா, உபகாரம் பண்றன்னா அதை உலகத்துல உள்ள ஜனங்கள் எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்றா பத்தியல, அதை எப்படி போய் தப்பா பயன்படுத்திக்கிறா. ஏதோ இல்லாதவாளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, நிஜமாவே இவாளுக்கு இல்லைன்னா கூட ஒரு கல்யாணத்துக்கு யாரோ ஒருத்தர் வந்து கேட்டு ஒரு ஐட்டத்தை வாங்கிட்டு போனா போருமே. இப்படி அம்ட்ட மட்டும் வாங்கிக்கலாங்கிறாப்புல எல்லாரும் பல பேர் பல விதத்திலையும் கேட்டு வாங்கிட்டு போறாளே அப்படின்னு இவருக்கு ரொம்ப தாபமா இருந்தது, வருத்தமா இருந்தது. உலகத்தை நினைச்சு வருத்தப்பட்ட பெரியவா நல்லது நினைச்சு உலகத்துக்கு உபகாரம் பண்ணும்னா கூட ஜனங்கள் அதை எப்படி எல்லாம் தவறுதலா பயன்படுத்திக்கிறது பத்தியா அப்படின்னு ஒரு தாபம். அதனால பெரியவாள்கிட்ட வருத்தப்பட்டுன்னு சொன்னேன். எல்லாத்தையும் காமிச்சார். ஒரே வீட்டு கல்யாண பத்திரிக்கை 4 பேர் கொண்டு கொடுத்து பெரியவா கேட்கிறா. பெரியவாளும் கொடுத்தா, ஒருத்தருக்கா கொடுத்துருந்தா. நல்ல வேளை இன்னைக்கு என்னமோ பெரியவா உடனே கொண்டு வான்னு, புடவை திருமங்கலாம் கொண்டு வான்னு சொல்லி கொடுக்கல. அதனால பெரியவாளோட நல்ல மனசை எல்லாரும் தப்பா புரிஞ்சுன்னு எல்லாரும் மிஸ்யூஸ் பண்றா. அதனால பெரியவா இதெல்லாம் கொடுக்குற இந்த புடவை திருமங்கல எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு கொடுக்கறதான் நிறுத்தணும் அப்படின்னு அவர் கோச்சின்றார். பெரியவாட்ட சுவாதீனமா தான் சொன்னார். பெரியவா அவளுக்கு தெரியாதா 4 பத்திரிகை தான் வந்திருக்குன்னு? ஏன்னா எப்பொழுதும் கல்யாணம்னு கேட்டா உடனே அதுக்கு பதில் சொல்லி இது எடுத்துன்னு கொடுக்க சொல்ற பெரியவா இப்போ 4 பேருக்கு ஒன்றும் பதில் சொல்லாத இருக்கான்னாலே பின்னால ஏதோ கிளைமேக்ஸ் வரப்போறதுன்னு தானே. பெரியவா அன்னை சொல்றா, வாஸ்தவம் தான், ஒரே கல்யாணத்துக்கு 4 பேர் பத்திரிகை கொண்டு வந்து கேட்கிறா, 4 தினசா கேட்கிறா, வாஸ்தவம். அவ தப்பு தான் பண்றா, இல்லைன்னு சொல்லல. நாமளும் இத்தனை நாளா பல பேருக்கு உபகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல இன்னைக்கு இவா இப்படி பண்றா, ஒரே குடும்பத்திலேருந்து ஒரே கல்யாணத்துக்கு 4 பேர் கேட்கிறா அப்படிங்கிறது இப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு. இவா தான் பண்ணியிருக்கா. இப்படி யாரோ ஒருத்தர் தப்பு பண்றாங்கிறதுக்காக இன்னுமே ஜெனுயினா கேட்கிறவாளுக்கும் இல்லைன்னு சொல்றியா நீ அப்படின்னு. இப்ப வரவாழ்லாமே எல்லாருமே முடிஞ்ச மட்டும் கிடைச்ச மட்டும் கிடைக்கட்டும், அம்ட்ட மட்டும் சுருட்டலான்னா வரப்போறா? இல்லை, யாரோ இதுல ஒருத்தர் பண்ணலாம். இப்படி சமுதாயத்துல யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு ஏதோ இடைஞ்சல் பண்றாங்கிறதுனால அந்த நல்ல காரியத்தையே நிறுத்திடக்கூடாது அப்படின்னு கூட இருக்கிறவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணினா. உடனே என்ன பண்ணா, போய் ஒரு செட்டு புடவை, வேஷ்டி, திருமங்கல்யம் எல்லாம் கொண்டு வா அப்படின்னு அவர் கொண்டு வந்த அந்த 4 பேரையும் கூப்பிட்டா. இப்ப 4 பேரும் மாட்டின்ட்டா, கையங்களும் பிடிபட்டுட்டா. இந்த ஞானஸ்வரூபமான திரிகால ஞானின்னு பெரியவாளுக்கு முன்னாலே யாராலையானும் தப்பு பண்ண முடியுமா? அங்க நிற்குமா? அங்க சூரியனுக்கு எய்த்தாப்புல இருட்டு இருக்க முடியுமா? ஞானத்துக்கு எய்த்தாப்புல அஜ்ஞானம் இருக்க முடியுமா?
4 பேரும் மாட்டின்ட்டா அவளோ பயப்படுறா. பயந்துன்னு வந்தா பெரியவா கூப்பிட்டா, அவளை பிரியமா தான் கூப்பிட்டா. என்ன பண்ணா, இந்த புடவை வேஷ்டி திருமங்கலையும் எல்லாத்தையும் கொடுத்து இனிமே இது மாதிரி பண்ணாதீங்கோ, இதை எடுத்துன்னு போய் குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணி க்ஷேமமா இருக்கும் அப்படின்னு. அதான் பெரியவா. நாம இருந்தா பண்ணுவோமா? நம்மள ஒருத்தர் ஏமாத்துறான்னு தெரிஞ்சாக்க அவள்கிட்ட நாம ஏமாறுவோமோ, அவளுக்கு உதவி பண்ணுவோமோ? ஆனா பெரியவா என்ன பண்றான்னு, அவ நம்மள்கிட்ட தவறுதலா நடந்துனான்னு தெரிஞ்சா கூட அந்த தவறை மன்னிச்சு உடனேயே அவளுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணி அவளுக்கும் கொடுத்துதான் அனுகிரகம் பண்றா. நீங்க 4 பேர் கேட்டுட்டு அதனால நீங்க தப்பு பண்ணிட்டு அதனால உங்களுக்கு தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லல, கொடுத்துட்டு இனிமே இந்த தப்பு பண்ணாதீங்க அப்படின்னு. அப்புறம் பெரியவா சொல்றா, இல்லாத கொடுமை இப்படி எல்லாம் பண்ண தோன்றது, என்ன பண்றது? அவ வரதட்சணை ஒழிக்கணுங்கிறது, கல்யாணத்தை எளிமையா பண்ணணுங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி மூலமெல்லாம் பார்த்துக்கணுமே, பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாமே. அவளுக்கு ஏன் 4 பேர் ஏதாவது குடிஞ்ச மட்டும் வேணும்னு தோணித்து அப்படின்னாரு. கல்யாணத்துல என்னென்ன சீர் சனத்தி எல்லாம் கேட்டாலோ அதுக்கு எத்தனை இடத்துக்கு போறது? அதனால போற இடங்கள்லாம் என்ன கிடைச்ச மட்டும் வாங்கிக்கலாம்னு தானே பாக்குறதா தோன்றாப்புல இருக்கு. அதனாலதான் எளிமையா இருக்கணும்னு சொன்னாது, வைதீகமா இருக்கணும்னு சொன்ன. அப்படி கேட்டவாளுக்கு அவ தப்பு பண்ணினாங்கிறதுனால அதை தர்மத்தை நிறுத்தக்கூடாது, நாம பண்றது பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு பண்ற. அது மாதிரி பல இடங்கள்ல பார்த்துருக்கோம். பல பேர் கல்யாணம் ஆகணும்னா எப்படி பவுன் வேணும், அது வேணும், இது வேணும் அப்படின்னா. ஒரு வைதிகர் பெரியவாள்கிட்ட அழுதர், பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாயிடுத்து, முன்னாலேயே பத்திரிகையெல்லாம் வச்சு அனுகிரகம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு போயாச்சு, பெரியவாளும் உபகாரம் பண்ணிவிட்டா. அப்புறம் திருப்பி கல்யாணத்துக்கு கிட்டக்க இருக்கிறதே அழுதர், கல்யாணமே நின்று போயிடும் போல இருக்கு, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன் என்ன இப்ப திடீர்னு சொல்றீ அப்படின்னு. இல்ல இப்ப பிள்ளையாத்துல சொல்றா, வைரத்தோடு போட்டாதான் கல்யாணம்ங்கிறா. நான் வைதிகன், நான் தர்வகிட்ட தூக்கின்னு விடுவிடா போயிட்டு இருக்கேன், நான் எங்க போவேன் வைரத்துக்கும் வைடூரியத்துக்கும்? என்னால இப்படி வைரத்தோடு போட முடியும்? அப்படி இல்லைன்னா கல்யாணம் நின்று போயிடும்ங்கிறா. கல்யாணம் நின்று போச்சா எனக்கு ஊர் உலகத்துல அவமானமா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைய யாரான்னு கல்யாணம் பண்ணிப்பாளா? இது பெரிய விபரீதமா போயிடும், பெரியவாதான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு அழுத. இப்ப என்ன பண்ண முடியும்? பெரியவா அதையும் சொல்லியிருக்கா, வைரத்தோடு வேண்டான், பட்டுப்புடவை வேண்டான் அப்படி எல்லாம் சொல்றா. இந்த பட்டு வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பல விதமான வியாக்கியானம் சொல்றா பெரியவா. நாம ஏதோ ஆடம்பரமா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வெளியில பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கணும், பகட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லட்சக்கணக்கான பட்டுப்பூச்சிகளை கொல்றோம். அத்தனை ஜீவஹிம்சை பண்ணி நாம ஒரு ஆடம்பரம் பண்ணிக்கிறோம். இது தேவையா? இது மனுஷத்தன்மையா அப்படின்னு கேட்கிறா. ஒரு பக்தர், பெரியவா பக்தர், அவர் ரொம்ப சுவாதீனமா பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பண்ணக்கூடியவர். அவர் ரொம்ப விளையாட்டா சொல்லுவார், பெரியவா பட்டு அப்படின்னாலே காஞ்சிபுரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தம். பட்டு புடவைக்கு பெயர் போனது காஞ்சிபுரம், காஞ்சி பட்டு உடுத்தி அப்படிங்கிறோம். ஆனா அப்படி பட்டு புடவைக்கே ராஜதானியா இருக்கிற காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி பெரியவா என்ன பண்ணார், பட்டு புடவை வேண்டாம், பட்டு புடவை வேண்டாம்னு பிரச்சாரம். எங்க பட்டுக்கு ஆஸ்தானமா இருக்கும் அந்த இடத்துல இருந்தே பட்டு வேண்டாம் பட்டு வேண்டாம்னு சொல்றாப்புலையும் இருக்கு பெரியவா. அதுதான் ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்படி அவர் பரியாசமா சொல்லுவார், அது மாதிரி பட்டு வேண்டாம் அப்படின்லாம் சொல்றா, வைரம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. ஏதோ காதுல அந்த காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா காதுல சுமங்கலிகள்லாம் காது வெறுங்காதா இருக்கப்படாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரம். அதாவது காதுல, மூக்குல, கழுத்துல, கையில, காலில் இந்த இடங்கள்ல எல்லாம் அவன் ஆபரணத்தோட இருக்கணும், பூர்ணமா இருக்கணும், நிரம்பி இருக்கணும். அப்பதான் தீர்க்க சௌமங்கல்யம், வீட்டுக்கு நாட்டுக்கு எல்லா இடத்துலயும் சுபீக்ஷம் இருக்கும், ஐஸ்வர்யம் இருக்கும், லட்சுமி கடாட்சம் இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடம் எல்லாம் மூலியா இருக்கக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதுக்காக இங்கெல்லாம் ஆபரணம் போட்டுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த காதுல ஓலை அப்படின்னு சொல்லணும், பனை ஓலையை சுருட்டி போட்டு பாடலாம். அம்பாளே காதுல ஓலைன்னு போட்டுருக்கா அப்படின்லாம் சொல்றோம். அதைத்தான் வச்சுன்னு சொல்றா பெரியவா. அப்படி ஓலையெல்லாம் போட்டுக்கிறதா, ஓலையை யார் வேணா எடுத்து போட்டுக்கலாமே, அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் தானே. அப்படி போட்டுருக்கா. அப்படி ஓலையே போட்டுருந்தது காலப்போக்கில் மாறி மாறி அப்புறம் பவுன் தோடா போய் அப்படி போய் இப்படி போய் என்ன எடுத்துனர், அப்புறம் வைரத்தோடு வரைக்கும் வந்தது. அப்படி வைரத்தோடா வந்தா கூட வைர ஓலைன்னு பேர் வச்சுட்டா. அது பழசா இருந்த காதுல போட்டிருந்த ஓலை பேரே வைரத்துக்கும் போட்டுட்டா. வைரத்துல ஓலை கிடைக்குமா என்ன? கிடைக்காது. அது ஓலை தான் இருக்கணும், அந்த இடத்துல வைரம் இருக்கு, அதனால வைர ஓலையெல்லாம் பேர் வச்சுருக்கோம். அதனால வைரம் வேண்டாம், ஓலையே இருந்தாலே போரும் அப்படிங்கிற இதுதான் சாஸ்வதம். இந்த வைதிகரோ இந்த அழற கல்யாணம் நின்று போயிடும், வைரத்தோடு வேணும்னு என்ன பண்றது? என்ன பெரியவா என்ன பண்ணா, எய்தாப்புல ஒரு பக்தர், அந்த பக்த நல்ல ஐஸ்வர்யம் உள்ளவா, அவள்கிட்ட கேட்டா,
நீ காதுல வைரத்தோடு தானே போட்டுருக்க? ஆமா அப்படின்னு. இது எவ்வளவு கேரட் தேரும் அப்படின்னு. 1 கேரட் அப்படின்னு. இதையும் பெரியவா கேட்கிறான்னு அந்த வைத்தியர் சொன்ன, அவ பிள்ளையாத்துல வைரத்தோடு கேட்கிறாளா, அதுவும் 1 கேரட்ல இருக்கணும்னு. அது பாருங்களேன். இதெல்லாம் வேடிக்கை என்னென்ன, ரொம்ப இதெல்லாம் ஒரு தப்பு மாதிரியே நமக்கு ஒரு துளி கூட ஒரு குற்ற உணர்ச்சியே இல்லாத ரொம்ப சர்வசகஜமா சாதாரணமா வச்சுட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம். அதனாலதான் பெரியவா கேட்டா, அவ அதான் 1 கேரட்ல வேணும்னு கேட்கலாம். அதனால இது எவ்வளவு தேரும் அப்படின்னா 1 கேரட் அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னா, அப்போ அந்த தோடை கைட்டு எனக்கு கொடுக்குறியா அப்படின்னு. அந்த அம்மா பார்த்தா, இந்த கதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காளே, இதுக்கு தான் பெரியவா கேட்கறான்னு தெரியும். பரம சந்தோஷம், நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. உடனே உனக்கு வேற தோடு இருக்கோ அப்படின்னு. நிறைய இருக்கு, இது மாதிரி இன்னொரு தோடு கூட இருக்கு ஆத்துல, எத்தனை தோடு வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, அடுத்த மேனேஜரை கூப்பிட்டா, கடைக்கு போச்சுன்னா ஒரு சாதாரண தோடு ஒன்று வாங்கிட்டுருச்சுன்னா வாங்கிட்டு வந்து தான் அனுகிரகம் பண்ணி அந்த அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு, இதை நீ காதல போட்டுனா இந்த வைரத்தோட கைட்டி கொடு, உன் புண்ணியத்துல இவரோட குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகி க்ஷேமமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு. உடனே அந்த வைரத்தோடு வாங்கி வச்சுட்டு அவர் கொடுத்தார். அவர் வந்தவர் வைரத்தோடுக்கு என்ன பண்ண போறோமோ எது பண்ணுமோ, அதுவும் 1 கேரட் வைரத்தோடு அப்படின்னா என்ன பண்ண போறோமோ நினைச்சுட்டா 1 நிமிஷத்துல பெரியவா இப்படி வாங்கி அப்படி கொடுத்துட்டா. அவர் பரம சந்தோஷமா வாங்கிட்டு போய் குழந்தைக்கு போட்டு கல்யாணம் பண்ணி க்ஷேமமா இருக்கட்டும் அனுப்பிச்சுட்டா. இந்த அம்மாவுக்கும் பரம சந்தோஷம், இப்படி ஒரு உபகாரம் பண்றாப்புல நமக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதே அப்படின்னு. அந்த அம்மா, நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா, உத்தரவு வாங்கிக்கிறதே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, இனிமே அடுத்த தடவை என்கிட்ட வரத்தே வைரத்தோடலாம் போட்டுட்டு வராத அப்படிங்கிறா. காரணம் என்னென்ன, வந்தா நான் இது மாதிரி வாங்கிட்டு விடுவேன்னு அர்த்தம் போல இருக்கு. வந்தா நான் பிடிங்கிட்டு விடுவேன், அதனால இனிமே இங்க வரத்தே வைரத்தோடலாம் போட்டுட்டு வராது அப்படின்னு. இப்படி வைரத்தை கொண்டா, வைரூரியத்தை கொண்டா, இத்தனை பவுனை கொண்டா, அத்தனை பவுனை கொண்டா, இந்த பணத்தை கொண்டா, அந்த பணத்தை கொண்டா, என்னெல்லாம் இன்னும் என்னெல்லாமோ பார்க்கணுமே, இந்த சத்திரத்தை வை, அந்த சத்திரத்தை வை, இந்த கச்சேரி வை, அந்த அத்தை வை, இத்தை வை அப்படின்னு. இதுக்கு மேல பார்த்தேன் இந்த காலகட்டத்துல இப்போ பெரியவா இந்த கல்யாணத்தெல்லாம் பார்த்தா இன்னும் ரொம்ப வருத்தப்படுவா. பார்த்தேன்னா அதுல வைதிக ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு எது முக்கியமோ, மந்திரம் முக்கியம், மேல உள்ள காரியங்கள்லாம் முக்கியம், அதெல்லாம் விட்டுடுறோம். மற்ற விஷயங்கள்லாம் பிடிச்சிக்கிறோம், இந்த மேல இருந்த வழி அந்த லௌகீகத்தெல்லாம் பிடிச்சிக்கிறோம். அதுல எவ்வளவு சாமான்களை பண்டங்களை விரயம் பண்றோம். பார்த்தேன்னா என்னமோ பரங்கிக்கால பிள்ளையார், பூஷணிக்கால பெருமாள், அப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணி அலங்காரமெல்லாம் வைக்கிறா. ஒரு சாப்பிட்ற கரிகாயெல்லாம் இது மாதிரிலாம் அலங்காரம் பண்ணி வைக்கணுமா? அந்த பரங்கிக்கால இது மாதிரி இனிமேல் இந்த கரிகாலில் இப்படி எல்லாம் பண்ணி ஷோ கேஸ்ல வச்சு எல்லாருக்கும் என்ன பார்க்கறவாள்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு போப்புறா, விஷாத போப்புறா. அதுக்கப்புறம் அந்த கரிகாலெல்லாம் தூக்கி போட்டெறிய போறோம். அதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஏழை அநாத ஆசிரமத்துக்கு கொடுத்துருந்தா, அந்த கரிகாயெல்லாம் கொடுத்துருந்தா, அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஏழைகளுக்கெல்லாம் வயறார சமையல் பண்ணி போட்டானோ அந்த குழந்தையெல்லாம் திருப்தியாவானும் இருந்திருக்கும், சாப்பிட்டுருக்கும், வயறானும் வழித்திருக்கும். அதுக்கு இல்லாது இது மாதிரிலாம் ஒரு ஆடம்பரம் வேஸ்ட் பண்றோம். இத்தனை ஐட்டம் பண்றது, அத்தனை ஐட்டம் பண்றது, இப்படி வைக்கிறது, அப்படி வைக்கிறது, அத்தனை அலங்காரம் பண்றது, அத்தனை அலங்காரம் பண்றது, எல்லாம் வேஸ்ட். யார் என்னென்ன சாப்பிட்றா அப்படிங்கிறத விட எரியறது தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண செலவுல உபயோகமா யாருக்கானும் ஒருத்தருக்கு உபயோகமா அதுல ஏதானும் போயிருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா, அப்படி உபயோகமா போனதை விட உபயோகம் இல்லாத வேஸ்ட் ஆனதுதான் முக்காவாசிக்கு மேல இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். பெரியவாள்கிட்ட பக்தி, பெரியவாள்கிட்ட பக்தி, பெரியவா சரித்திரம் கேட்கிறோம், பெரியவா பெருமை கேட்கிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நாம ஒரு நடைமுறைக்கு கொண்டு வரத்துக்கு நம்மளால ஆன கைங்கரியம் பண்ணணும். முதல்ல நாம அனுஷ்டானம் பண்ணணும். நமக்கு தெரிஞ்சு யாரானும் பண்ணினா கூட அதை தடுக்கணும், சொல்லணும். பெரியவா அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கணும்னா இதெல்லாம் நாம வேஸ்ட் பண்ணாத இருக்கணும் அப்படின்னு. இப்படி இருந்தோம்னாலே நாமெல்லாம் பொறுப்பா இருந்தாலே நாட்டில் உள்ள பிரச்சனைகள்லாம் போயிடும். பொருளாதார பிரச்சனைகள்லாம் தானே இருக்கிற இடம் தெரியாத ஓடி போயிடும். எல்லாருமே உதாரித்தனமா செலவழிக்கிறதுனால தானே பொருளாதாரத்துல இவ்வளவு சிக்கல்லாம் ஏற்படுறது. இப்படி காலம் வெறிச்சு கிடக்கு. அது இல்லாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் பெரியவாளோட உபதேசம். அதுதான் பெரியவா சொன்னா. அப்படி இந்த கல்யாணங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா உபகாரமும் பண்ணியிருக்கா. மணிகண்ட சர்மா அப்படின்னு திருவனந்தபுரத்தில் இருக்க அவர் ரிக்வேதி. ரிக்வேதத்தை ரொம்ப ஏழை சாமானியமான குடும்பம் தான். அவர் ரிக்வேதத்தை அத்தியானம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் பெரியவா ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஷடங்கம்ங்கிறத படிக்க சொன்னா. அந்த ஷடங்கம் படிச்ச ஒரே வித்வான் இருந்தார். அவர் காலமாயிட்டா அந்த ஷடங்கம்ங்கிறதே போயிடும். அதாவது வேதம்ங்கிறது உயிர், அதுக்கு அங்கம் 6 அங்கம். அந்த 6 அங்கத்தை தான் ஷடங்கம்ங்கிறோம். அந்த ஷடங்கத்தை போய் படிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு 5-6 வேதம் படிச்ச குழந்தைகளை அந்த ஹாஸ்பிட்டல அனுப்பிச்சு அவள்கிட்ட படிக்க சொல்லியிருந்தா.
அப்படி படிச்சுன்னுக்கிட்டே இந்த மணிகண்ட சர்மாவோட தங்கைக்கு கல்யாணம் 12 வயசு வந்தது. கல்யாணம் வீட்டில் ஏற்பாடு பண்ணினா அவ என்ன பண்ணா, பத்திரிக்கை அனுப்பிச்சு பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வச்சு பெரியவா அனுகிரகத்தை வாங்கிடுவா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தா. பெரியவா பண்டரிபுரம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த மணிகண்ட சர்மா பத்திரிகை கொண்டு வச்ச உடனே பெரியவா கேட்டா, கல்யாணம் எப்போ எல்லாம் பார்த்துட்டு நீ எப்போ கல்யாணத்துக்கு போறேன்னு. போகணும், இன்னே தான் போறேன் நீ. இப்படி இந்த மணிகண்ட சர்மாவோட பேசி நிற்கிறதே பம்பாயிலேருந்து அனந்தராமன் ஒரு பக்தர் அவர் வந்திருந்த மனைவியோட. அவ என்ன பண்ணினா, ஒரு 10 பவுனுக்கு தங்க சங்கிலி அதை பண்ணி கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட வச்சா. பெரியவா எதுக்குன்னா, அந்த அம்மா சொன்னா, பெரியவா சொப்பனத்துல எனக்கு 10 பவுன்ல சங்கிலி பண்ணி கொடுன்னு போடுவியான்னு கேட்டா, அதனால உடனே பண்ணி எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன்னு கொண்டு வச்சா. பெரியவா சிரிச்சுனே, நான் எதுக்கு உங்ககிட்ட கேட்டேன் பவுன் சங்கிலி, சொப்பனத்துல கேட்டேனா அப்படின்னு ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி கேட்டுவிட்டு உடனே சொல்றா, இந்த மணிகண்ட சர்மா காமிச்சு, இவன் பாவம் நான் சொன்னேன்னு வேதாத்தியானம் பண்ணியிருக்கான், ஷடங்கம் படிச்சுட்டு இருக்கான், கஷ்டப்படுற குடும்பம், இவன் சகோதரிக்கு கல்யாணம் நடக்கிறது, அதனால இந்த குழந்தை கல்யாணத்துக்கு வேணா இதை வச்சுக்கலாமா, இந்த சங்கிலியை நீங்களே எடுத்துன்னு போங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைப்ரரி சுப்பிரமணியர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், இந்த லைப்ரரி சுப்பிரமணியர், இந்த அனந்தராமன் அவர் சம்சாரம் எல்லாரையும் இந்த மணிகண்ட சர்மாவை அழிச்சுன்னு போக சொல்லி கல்யாணத்தை பண்ணிவாய், ஒன்னால இந்த கல்யாண செலவு முழுக்கலும் நீனே பண்ணுன அப்படின்னு சொல்லி அவளை விட்டு பண்ண சொல்லிட்டு இந்த பம்பாயிலேருந்து இந்த மணிகண்ட சர்மாவுக்கு ஒரு செலவும் இல்லை. இவாளே போனா இந்த அனந்தராமன் அவள்லாம் எல்லாத்தையும் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டா. ஆனா தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால இந்த 10 பவுன் சங்கிலி அங்க அவ வாங்கிக்கல, வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டா. அதை திருப்பி எடுத்துன்னு வந்தா. பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா, எல்லாம் கல்யாணத்தை நன்னா பண்ணி வச்சாச்சு, ஆனா இந்த சங்கிலி தேவையில்லை வேண்டான்னு வச்சுட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இதை கேஷா ஆக்கி, இதை வித்து கேஷாக்கி அந்த கல்யாணம் ஆன பொண்ணு பேர்லயே டெபாசிட் பண்ணிடும், மாசம் மாசம் வட்டி போறாப்புல பண்ணு அப்படின்னு சொன்னான். பண்ணி அது போயிருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த மணிகண்ட சர்மா சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சோன்னு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், அக்காவுக்கு அனுப்பிச்சுருக்கிற அந்த வட்டி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா அதை டெபாசிட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டா பண்ண சொல்லி, அந்த அவ சிஸ்டருக்கு கல்யாணம் வந்து அவளுக்கு பொன் குழந்தை பிறந்து அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாண வயசு வந்தோடனே இந்த டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருந்த பணத்தை அப்படியே அந்த கல்யாணத்துக்கு உபயோகப்படுத்திக்க சொன்னான். இது பெரியவா அனுகிரகத்தை பாருங்கோ. மணிகண்ட சர்மாவுக்கு அனுகிரகம் பண்ணத்தோட இல்லை, அவ அக்கா சிஸ்டர் கல்யாணத்துக்கு அனுகிரகம் பண்ணத்தோடு இல்லை, அந்த சிஸ்டருக்கு குழந்தை பிறந்து அந்த பொன் குழந்தை கல்யாணத்துக்கும் இந்த பணம் உபயோகமா இருந்திருக்கு பெரியவா பண்ற அனுகிரகம். அப்படின்னா குடி முழுதும் ஆட்கொண்டு அப்படின்னு வழி வழியாவும் பெரியவா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கா. எதனால பெரியவா சொன்ன அந்த பிரியமான அந்த வேதத்தை அத்தியானம் பண்ணி ஷடங்கத்தை அத்தியானம் பண்ணி அந்த வைதீக நெறியில நின்னத்தினால அதுக்கு பரம்பரையா பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டு வரான்னு தெரியுது. அதனால பெரியவா அனுகிரகத்தை அடையணும்னா நாம வேற ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். அவளுக்கு பிடிச்ச அந்த தர்ம வழியில நின்னுட்டோம்னா, வேதோக்தமான வழியில இருந்தோம்னா நமக்கு அவ அனுகிரகம் பரம்பரையா இருக்குன்னு இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமெல்லாம் தெரியுது. இப்படி கல்யாணத்துக்கெல்லாம் ஒரு ஒத்தாசை பண்ணிட்டு இருக்கிற பெரியவா இன்னும் சமுதாயத்துக்கு என்ன பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி இருக்கா அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்படை எழுச்சி. ஞானவாள் ஏந்தும் ஐயர் நாதப்பறை அறைமின். ஞானவாள் ஏந்தும் ஐயர் நாதப்பறை அறைமின். ஞானவாள் ஏந்தும் ஐயர் நாதப்பறை அறைமின். மானமான் ஏறுமையர் மானமாயேறுமையர் மதிவெண் குடை கவிமில். ஞானவாள் ஏந்துமையர் நாதப்பறை அறைமில். மானமாயேறுமையர் மதிவெண் குடை கவிமில். ஆன நீற்று கவசம் கவசம் அடைய புகுமின்கள். ஆன நீற்று கவசம் அடைய புகுமின்கள். ஆன நீற்று கவசம் அடைய
வாராமே. தொண்டர்கள் தூசி செல்லே பத்தர்கள் சூழ போகே. தொண்டர்கள் தூசி செல்லேர் பத்தர்கள் சூழ போகே. ஒன்றிரள் யோகிகளே ஒன்றிரள் யோகிகளே பேரணி உந்தீர்கள். தொண்டர்கள் தூசி செல்லேர் பத்தர்கள் சூழ போகேர். ஒன்றிரள் யோகிகளே பேரணி உந்தீர்கள். தொண்டர்கள் தூசி செல்லேர் பத்தர்கள் சூழ போகேர். ஒன்றிரள் யோகிகளே பேரணி உந்தீர்கள். திந்திரள் சித்தர்களே சித்தர்களே கடை கூழை செல்மில்கள். திந்திரள் சித்தர்களே கடை கூழை செல்மில்கள். அண்டர் நாடாழ்வோம் நாம் அண்டர் நாடாழ்வோம் நாம் அல்லல் படைவாராமே. திருச்சிற்றம்பலம். திருவெண்பா. வெய்ய வினை இரண்டும் வெந்தகலமேயுருகே. பொய்யும் பொடியாகாது என் செய்கேன் செய்ய திருவார் பெருந்துரையா. திருவார் பெருந்துரையான் தேனுந்து சிந்தி மறுவாதிருந்தேன் மனத்து மறுவாதிருந்தேன் மனத்து. ஆர்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பாடுகோ. ஆர்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பாடுகோ. பார்க்கோ பரம்பரனே என் செய்யேன் தீர்ப்பரிய ஆனந்தமால் ஏற்றும் அத்தல் ஆனந்தமாலேற்றும் அத்தல் பெருந்துரையான் தான் என்பார் ஆரொருவர் தாழ்ந்து. செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கை தொழுதே. செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கை தொழுதே. உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பறியேன். செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கை தொழுதே. உய்யும் வகையில் உயர்ப்பிரியேன். உய்யும் வகையில் உயிர்ப்பறியேன். வையத்து இருந்துறையுள் வேல் மடுத்து எல்
சிந்தனைக்கே கோத்தான் பெருந்துறையில் மேயபிரான் முன்னை வினை இரண்டும் வேறறுத்து முன்னின்றான் பின்னை பிறப்பறுக்கும் பேராளன் தென்னன் பெருந்துறையில் மேய பெருங்கருணையாளன் வரும் துயரம் தீர்க்கும் மருந்து அறையோ அறிவார்க்கு அனைத்துலகும் ஈன்ற மறையோனும் மாலும் மான் கொள்ளும் இறையோன் மால் கொள்ளும் இறையோன் பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியாது இருந்து உறையும் பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியாது இருந்து உறையும் என் நெஞ்சத்தின் நின்று பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியாது இருந்து உறையும் என் நெஞ்சத்து இன்று பித்தென்னை ஏற்றும் பிறப்பறுக்கும் பேச்சு அரிதாம் மத்தமே யாக்கும் வந்து என் மனத்தை அத்தன் பெருந்துரையான் ஆட்கொண்டு பேரருளால் நோக்கும் மருந்து இரவா பேரின்பம் வந்து வாரா வழியருளி வந்தனக்கு மாறின்றே ஆறாமுதாய் அமைந்தன்றே சீரார் திருத்தன் பெருந்துரையான் என் சிந்தை மேய ஒருத்தன் பெருக்கும் ஒளி யாவர்க்கும் மேலாம் அளவிலாச் சீருடையான் யாவர்க்கும் கீழாம் அடியேனை யாவரும் பெற்று அறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கு யாவரும் பெற்று அறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கு
என் எம்பெருமான் மற்றறியேன் செய்யும் வகை மூவரும் 33 மற்று ஒழிந்த தேவரும் காணாச் சிவபெருமான் மாயேறி வையகத்தே வந்து இழிந்த வார்கழல்கள் வந்திக்க மெய்யகத்தே இன்பம் மிகும் இருந்து என்னை ஆண்டான் இணையடியே சிந்தித்து இருந்து இறந்து கொள் நெஞ்சே எல்லாம் தரும் காண் பெருந்துறையின் மேய பெருங்கருணையாளன் மருந்து உருவாய் என் மனத்தே வந்து இன்பம் பெருக்கி இருள் அகற்றி இன்பம் பெருக்கி இருள் அகற்றி எஞ்ஞான்றும் துன்பம் தொடர் வருத்து ஜோதியாய் அன்பமைத்து துன்பம் தொடர் வருத்து ஜோதியாய் அன்பமைத்து சீரார் பெருந்துரையான் சீரார் பெருந்துரையான் என்னுடைய சிந்தையே ஊராக கொண்டான் சீரார் பெருந்துரையான் என்னுடைய சிந்தையே ஊராக கொண்டான் உவந்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி
பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.